بچوں آئیے مشکل الفاظ کے معنی یاد کر لیتے ہیں۔ اس پیج سے ہم نے شروع کیا تھا مہذب، تہذیب یافتہ، ڈرائنگ روم بیٹھک، اشتیاق شوق، نائی حجام، پاؤں دابنا پاؤں دبانا، جھٹ فوراً، پکنک کسی تفریحی مقام پر کھانا پینا، اصلاح کرنا درستی کرنا، تائید کرنا حمایت کرنا، بشرط یہ کہ شرط یہ کہ، مکالمہ باہمی بات چیت، دور دھوپ کوشش کرنا، حکیم معالج طبیب، نوعیت قسم، نیم وحشت آدھا خوف زدہ، عالم حالت، منہ تکنا حیرت سے دیکھنا، جمعدار خاک روب، ہنر فن، اناڑی نا تجربہ کار، یکتا ماہر، رنج غم، تلافی ازالہ نقصان پورا کرنا، اکلوتی ایک ہی ہونا، جھالر حاشیہ کنارہ، غلاف تکیے کا اوپری کپڑا، لچک نرم، نسبت تعلق مقابلے میں، اکڑ سختی، فٹ کرنا ترتیب دینا، دقت مشکل، بڑبڑانا خود سے کلام کرنا، برابر ہی ساتھ ہی، دلاسا تسلی، قابل بیان بیان کے قابل، اطمینان سکون، غسل خانہ نہانے کی جگہ، خانہ خدا خدا کا گھر، اعتراض مخالفت، خانے کمرے، بیچارے غریب، ناشتہ صبح کا کھانا، رخصت ہونا چلے جانا، کارن فلیک کیک والا وغیرہ یا دلیا، دال دلیا معمولی خوراک، حاضر کرنا پیش کرنا، منہ دکھانے کے قابل سامنے آنے کے لائق، مگن مصروف، دستور رواج، ماتحت تابع، مبہوت حیران، لپٹ جانا گلے لگنا، معیوب برا، اور آنکھیں نم ہونا آنکھوں میں آنسو آنا۔ بچوں آئیے ہم کریں گے اس کی ایکسرسائز آگے، مختصر جواب دیں۔ مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا تھا؟ بچوں اس کا جواب ہے مصنف کو عمدہ سی کلاس بنگلہ رہنے کو ملا تھا۔ ریپیٹ کروں گی، مصنف کو عمدہ سی کلاس بنگلہ رہنے کو ملا تھا۔ اگلا سوال ہے سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ بچوں اس کا جواب ہے سلیم میاں دوسرے کرنیل زادوں کے ساتھ سارا دن بیڈمنٹن کھیلتے اور سرے شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ بچوں ریپیٹ کروں گی دوسرے سوال کا جواب، سلیم میاں دوسرے کرنیل زادوں کے ہمراہ سارا دن بیڈمنٹن کھیلتے اور سرے شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ اگلا سوال ہے سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ برہم کا معنی ہوتا ہے ناراض۔ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ اس کا جواب ہے ایک دن سلیم میاں کی غیر موجودگی میں ان کے دوست امجد صاحب آئے تھے، جن کو علی بخش نے ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ سلیم میاں برہم تھے کہ ریفریجریٹر سے نکال کر کوکو کولا کیوں نہ پیش کی گئی۔ امجد اب انہیں دیہاتی سمجھے گا۔ ریپیٹ کروں گی، ایک دن سلیم میاں کی غیر موجودگی میں ان کے دوست امجد صاحب آئے، جن کو علی بخش نے ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ سلیم میاں برہم تھے کہ ریفریجریٹر سے نکال کر کوکو کولا کیوں نہ پیش کی۔ اب امجد انہیں دیہاتی سمجھے گا۔ اگلا سوال ہے دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہنا ہوا تھا؟ بچے اس کا جواب ہے دیہاتی لڑکے کے سر پر صافہ، بدن پر کرتا، تہمد اور پاؤں میں پھوٹوہاری جوتا تھا۔
बच्चों रिपीट करूँगी। देहाती लड़के के सर पर साफ़ा, बदन पर कुर्ता, तहमद और पाँव में फोटोहारी जूता था। बच्चों अगला सवाल है, मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों जा निकले थे? बच्चों इसका जवाब है, मास्टर जी शिकार खेलते हुए छोटे चौधरी के गांव में जा निकले। बच्चों जवाब है, मास्टर जी शिकार खेलते हुए छोटे चौधरी के गांव जा निकले। अगला सवाल है, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई? बच्चों अहम सवाल है, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई? बच्चों इसका जवाब है, एक मकामी हकीम से चाय मिल गई, ताहम चाय बनाने का तरीका मालूम न था, जिसकी वजह से ऐसी चाय बनी कि मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी। बच्चों रिपीट करूँगी। एक मकामी हकीम के घर से चाय मिल तो गई, ताहम चाय बनाने का तरीका मालूम ना हुआ, जिसकी वजह से ऐसी चाय बनी कि मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी। बच्चों अगला सवाल भी अहम है। देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ पर क्या असर हुआ? बच्चों इसका जवाब है, देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ आपदीदा हो गए और आंखों में देहाती के लिए चमक और मोहब्बत पैदा हो गई। बच्चों रिपीट करूँगी। देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ आपदीदा हो गए और उनकी आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक पैदा हो गई। बच्चों अगला खुलासा हम कल करेंगे, पहले हम दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 3 है, वाहद की जमा और जमा के वाहद लिखें। पहला लफ्ज़ है देहात, जो कि जमा इस्तेमाल होता है, देहात जमा देहा वाहद। अगला लफ्ज़ है शिकायत, जो कि वाहद इस्तेमाल होता है, इसकी जमा है शिकायात। अगला लफ्ज़ है इरशादात, जो कि जमा इस्तेमाल होता है, इसकी वाहद है इरशाद। आगे है किस्सा, किस्सा वाहद है, इसकी जमा है किस्सस। आगे है हादसात, जो कि जमा है, इसकी वाहद है हादसा। रवायत वाहद है, रवायात जमा। अमारत वाहद है, अमारात। इम्तियाज़ वाहद है, इम्तियाज़ात। मुशाहिदात जमा है, इसकी वाहद है मुशाहिदा। सवाल नंबर 4 है, सबक कदरे अयाज के मतन को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब पर निशान टिक का निशान लगाएं या निशानदेही करें। करनैलों को रिहाइश के लिए कौन से बंगले मिले थे? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। जवाब है सी क्लास। अगले MCQs है, अलगरज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से था, मुदब्बराना, अमीराना, खाकसराना, आजिज़ाना। सही जवाब है अमीराना। अगला पेज करेंगे। तमाम देहातियों ने मास्टर जी से कौन से बरखुरदारों की खैरियत दरियाफ्त की? नौमौलूद, शीरख्वार, नामालूद, ताबे फरमान। बच्चों सही जवाब है नामौलूद, यानी थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है, मास्टर जी के बैठने के लिए क्या चीज़ मंगवाई गई? पीढ़ी, कुर्सी, बेंच, चारपाई। तो बच्चों सही जवाब है चारपाई। मास्टर जी के बैठने के लिए क्या चीज़ मंगवाई गई? बच्चों पीढ़ी, कुर्सी, बेंच, चारपाई। सही जवाब है चारपाई। मास्टर जी ने किस चीज़ की फरमाइश की? कार्बन फ्लैग की, लस्सी की, चाय की, कॉफ़ी की। बच्चों सही जवाब है चाय की। सवाल नंबर 6 है, मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। पहला सवाल है, तरफ़ैन के बयानों से वाज़ेह था कि तनाज़ा बहुत खफीफ है। दुरुस्त। बच्चों ये ठीक है। सारे स्कूल में एक हेडमास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे। बच्चों ये गलत है, वो सेकंड मास्टर साहब थे। ठीक है। सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मजाक की चमक थी। ये भी गलत है, क्योंकि मोहब्बत की चमक थी। देहाती लोग इतने मुहज़्ज़ब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएँ। ये भी दुरुस्त है। सलीम मियाँ अभी FA के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे। ये भी गलत है, क्योंकि वो मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे।
ٹھیک ہو گیا بچوں، آپ لوگوں کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو چکی ہے کویسچن نمبر 5 تک۔ کویسچن نمبر جو 6 ہے آپ لوگوں نے نہیں کرنا، یہ 10th کلاس میں جا کے کریں گے۔ اور بچوں محمود و ایاز کی تلمی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ محمود سے مراد سلطان محمود غزنوی ہے، جنہوں نے برصغیر پر 17 حملے کیے۔ ایاز ان کا نہایت وفادار غلام تھا جو اپنے آقا پر جانثار کرتا تھا۔ محمود غزنوی کو بھی ایاز سے واہلانہ محبت تھی۔ بقول اقبال، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بچوں یہ اس سبق کا عنوان بھی ہے